چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ تو جہنم کے فرشتوں کو دیکھے. کون؟ ہاں بنی غفار یا بنی؟ اچھا تو بنی میمونی. طاہر نہیں، اسے مت مارو، یہ میرا بھائی ہے. بھائی ہے؟ مارو، ہاتھ کیوں روک لیا؟ مار ڈالو ہماری عزت کے لٹیرے. عزت کے لٹیرے؟ کیا بک رہا ہے؟ مجھے رحم نہیں چاہیے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم دونوں کو مار ڈالوں گا. اے کاش میری کوئی بہن ہی نہ ہوتی. بھائی میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم میری مدد کرنے کو آئے ہو، یا شاید سلیمان کی کوئی خبر میرے لیے لائے ہو. میں تو سوچ رہی تھی کہ آئے ہو تاکہ اپنی بہن کے بچے کو گود میں لو. بھائی مگر یہ لو، مار ڈالو مجھے، میرے سر کو بابا کے پاس لے جاؤ، قبیلے والوں کے قدموں میں ڈال دو اور کہہ دو کہ اب ہمارے درمیان کوئی لڑکی نہیں ہے، ہم سب مرد ہیں. یہ کتا کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے. بھائی؟ ہاں، بھائیوں سے بڑھ کر بھائی، جس نے مجھے ذلت و خواری سے نجات دلائی. وہ جو کنویں کے پاس مرے پڑے ہیں؟ ہاں. بھاگی کیوں تھی؟ تم مجھے وہاں سے کیوں اٹھا کے لائے تھے؟ میری خیر تو کہہ رہی ہے کہ تمہیں یہی ختم کر دوں، تم دونوں کو. اوہ، میری بہن بیابان میں ایک مرد کے ساتھ تنہا، دوست و دشمن کے تانوں کا کیا کروں؟ نہیں، اس ذلت کو یہی بیابان میں دفن ہو جانا چاہیے. رکو، عربوں کی غیرت کا کیا کہنا کہ تلوار صرف دوستوں پر چلتی ہے. اگر اپنی بہن کا غیر کے ساتھ اکیلے رہ جانا اتنا ہی ناگوار ہے تو اس کے ہمراہ ہو جاؤ. وہ رسی لاؤ. رسی؟ لاؤ اس کے ہاتھوں کو باہر. آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ چلو. کہاں تک؟ بصرہ تک. بصرہ؟ ہاں. جاؤ میرے وفادار، اٹھو، اٹھ جاؤ میرے ساتھی.
مجھے معاف کر دو. کیا کر رہی ہو؟ گلے کو کیا خدا کے حوالے چھوڑ رکھا ہے؟ مجھ سے یہ گلہ بانی ہوتی ہی نہیں. تو سلیمان نبی کی سلطنت تمہیں نہیں ملنے کی؟ سلیمان نبی کی 2 چیزوں پر صبر کر لوں گا. پہلی یہ کہ جانوروں کی زبان سمجھ لوں گا، اور دوسری ملک سبا. اس ایک کو تو میں حاصل کر چکا ہوں. اور پہلی بھی میں خود تمہیں سکھا دوں گی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بھیڑیوں سے ہوشیار رہو، کہیں تمہارے گلے کو نہ چیر پھاڑ دے. آرام سے
آرام سے. تم کون؟ میں ادم. ادم. بانو ماریا بنت عبد القیس کا باغبان. پی لو، تم پیاسے ہو. بصرہ تک کتنے روز کا راستہ ہے؟ کوفے تک. میں نے پوچھا بصرہ تک. بسا تو یہی ہے. یہاں نخلستان. لگتا ہے پہلی بار بس رہا ہے. ہاں یہی اطراف بس رہا ہے، صدر دروازے کے باہر. مجھے والد بصرہ ہونا ہے. نہیں جا سکتے. جو تمہارا لباس اور حلیہ ہے فوراً پکڑے اور مار دیے جاؤ گے. کیوں؟ سپاہی بیرون دروازے پر کسی آدمی کے منتظر ہیں. کہتے ہیں وہ سفیر حسین ابن علی ہے. اسے پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا نام سلیمان ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے بصرہ میں داخل ہونا. تمہیں فی الحال چھپے رہنا چاہیے. مجھے جانا ہوگا. نہیں، ابھی نہیں. تمہیں بہت کمزوری اور نقاہت ہے. چلو میرے ساتھ کچھ کھا پی لو. میری بانو آج اپنے یہ باغات دیکھنے والی. میں نہیں چاہتا تمہیں یہاں دیکھیں. وہ بصرہ کی مالدار ترین خاتون ہے. بصرہ کے تمام سردار اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، حتیٰ کہ امیر عبید اللہ ابن زیاد بھی. مجھے چلنا چاہیے. کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ڈر ہے تمہیں دیکھتے ہی وہ امیر کو خبر کر دیں گے. میرے ساتھ چلو. کہاں؟ یہاں میرا گھر ہے. یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا. تھوڑی دیر یہاں آرام کر لو. تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں؟ تم سلیمان ہو نا؟ سفیر حسین، فرزند علی ابن ابی طالب. ہاں. میں ماریہ بنت عبد القیس کے باغوں کا رکھوالا ہوں. لیکن میرے کان میں یہ بالی میرے مولا علی کی غلامی کی نشانی ہے. تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ معذرت چاہتا ہوں، میں نے ابھی تک تمہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا. تم کھڑے کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو. تمہیں آرام کرنا چاہیے. تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ یہ بالی میرے والد نے میرے کان میں ڈالی تھی، جو بصرہ کے ان سرداروں میں سے ایک سردار کے غلام تھے جنہوں نے امام علی پر تلوار اٹھائی اور بلاخر شکست کھائی. وہ سردار بھی جنگ میں مارا گیا اور میرے والد اسیر ہو گئے. جب علی ان اسیروں کی قطار کے پاس سے گزرے تو میرے والد نے ان سے کہا، میں غلام ہوں اور بے بس. میرا مالک مجھے اس جنگ میں لایا تھا، مجھے معاف کر دیں. علی کے کہنے پر انہیں آزاد کر دیا گیا. میرے باپ نے کہا، آپ جب کہ مجھے آزاد کر دیا ہے تو مجھے کوئی ہدیہ عطا کریں. علی نے فرمایا، مسلمانوں کے بیت المال سے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، البتہ یہ میری انگشتری ہے، اسے قبول کرو. میرے باپ نے دم مرگ یہ بالی مجھے دیتے ہوئے کہا، اس کے غلام بن کے رہنا جس نے ہمیں آزاد کیا. یہاں چھپے رہو جب تک بصرہ میں داخل ہونے کی راہ نہ نکالو.
कहाँ जा रहा है? इससे पहले तो कभी हमारा रास्ता रोका नहीं गया। पिछले 3 रोज से पूछकर जा रही है। कहाँ जा रहा है? इसे बताओ किसका रास्ता रोका है। अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि हर आने जाने वाले से पूछगछ की जाए। तुम खुद ही ने बता दो। बानो हुजूर, ये लोग आपके कारवां से पूछ-गूछ करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा बानो, मुझे अंदाजा न था कि इस महमिल में आप हैं। क्या बात है? ये शोर कैसा? ये सिपाही किस लिए? अमीर ने इन्हें अतराफ बसरा से जमा किया है। एक फितना बसरा की तरफ बढ़ रहा है बानो। हम मुंतजिर हैं कि जो ही सफीर हुसैन इब्ने अली बसरा पहुंचे उसे गिरफ्तार कर लें। हुसैन इब्ने अली? उन्होंने कोई सफीर बसरा भेजा? जी बानो हुजूर, अगर वो यहाँ पहुंच गया तो इराक में फितना व फसाद बर्पा कर देगा। अपनी आंखें और कान खुले रखो। आप मुतमईन रहें। जाने दो, जाने दो। ये कौन थी? बसरा की मालदार तरीन खातून और शायद मुस्तकबिल की ताकतवर तरीन खातून भी होंगी ये। कैसे? इनसे शादी के ख्वाहिशमंदों में अमीर उबैदुल्लाह सर फहरिस्त हैं। सरे फहरिस्त? तमाम उम्र व रोसा इनसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की ये मालूम नहीं। मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। बस काफी है कि बसरा में रहो और हर रोज इनका नाम सुनो। ये तमाम दौलत इनके पास आई कहाँ से? इनके वालिद वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये जाना था कि बसरे की जमीन खजूर की काश्तकारी के लिए मुनासिब है। सो दौलतमंद हो गए और आज बेटी है, और यूं इनकी तमाम मीरास बने बनाए हलवे की मानिंद इनके हाथों में आ गई। उबैदुल्लाह ऐसी मकड़ी है जो अकाब के लिए भी जाला बुनती है। ध्यान रखो, ध्यान रखो। सुलेमान को पुकारो ना, क्या उसकी खातिर खुद को बदबख्त दरबदर नहीं किया है? कितने संगदिल हो। ऐसी हालत में अगर ये बेअबान के किसी देव से मदद मांगती तो वो भी इसकी मदद करता। इसीलिए तुम इसकी मदद कर रहे हो? भला मैं कर ही क्या सकता हूँ? दर्द, इस दर्द ने तो मेरा सुकून छीन लिया। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? भाई, सुलेमान को ढूंढ लाओ। अगर वो अब तक जिंदा बच गया हो। अब तक मैं ये न जान सका दर्द ज़ा ने तुम्हारा सुकून छीना या फिराक सुलेमान ने। इसे उतर जाना चाहिए। उतर जाओ, उतर जाओ। खुद क्या कम मुसीबत थी जो एक नई मुसीबत दुनिया में ला रही हो। आ जाओ, मुझे रास्ता मालूम है। आ जाओ। हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमें किसी दाया को ढूंढना होगा। यहाँ इस बयाबान में? सुलेमान कहाँ हो? दाया के बजाय कहीं से इसके लिए सुलेमान ले आओ। पहले हमें कोई पनाहगाह ढूंढ जा रहे हो? हमें किसी दाया को ढूंढना होगा। यहाँ इस बयाबान में? सुलेमान कहाँ हो? दाया के बजाय कहीं से इसके लिए सुलेमान ले आओ। पहले हमें कोई पनाहगाह ढूंढनी होगी, शायद वहाँ कोई गार हो। हमें इसे शहर ले जाना होगा। नजर नहीं आ रहा, इसमें चलने की भी सकत नहीं है। अब मजीद नहीं चल सकती मैं। हिम्मत करो मेरी बहन, बस हम पहुंचने वाले हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो, जल्दी चलो। आ जाओ, बस यहीं पर है मेरी बहन, चंद कदम रह गए। आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत करो, तुम कर सकती हो, बस चंद कदम। चलो। हिम्मत करो, यहाँ कदर सुकून है। आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत करो मेरी बहन, आ जाओ, आ जाओ।
चलो 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 ताहिर 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 हम में से किसी एक को दाया को लेने जाना होगा। अगर मेरे तो हाथ बंधे हैं। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही जाता हूं। जल्द लौटने की कोशिश करूंगा मैं। मेरे हाथ मेरे हाथ। अगर अपनी बहन को मारना चाहते हो तो यह काम बंधे हाथों से भी हो सकता है। खुदा हाफिज। महरो, जी बानो हुजूर। कितना रास्ता रह गया है? बानो हुजूर, ज्यादा दूर नहीं रह गया, बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। क्या तुम्हें सफीर हुसैन इब्ने अली के बसरा आने की कोई खबर थी? कल बाजार में सुना था, बास कह रहे थे कि वो आएंगे। बास का कहना था कि यफा है बानो मारिया, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि उबैदुल्लाह इस तरह मुस्तरफ हो जाएगा। कल सुना था कि मुर्दा या जिंदा दोनों सूरतों में इस पे इनाम मुकर्रर किया गया है। कितने हजार दीनार? 100,000 दिनार। बड़ी सखावत दिखाई जा रही है। थक गई। अगर मुझे पता होता तो कभी ना आती। बस नजदीक है। आधा दिन हो गया हमें चलते हुए और तुम कहे जा रहे हो नजदीक है नजदीक है। यकीन करें, बस हम पहुंच गए हैं। यहाँ वो उन पत्थरों के पीछे। क्यों मुझे इतनी दूर से लाए हो? यही करीब से बसरा के नजदीक से कोई दाई ढूंढ लेते। क्या वाकई हम बसरे के नजदीक हैं? हाँ। हाँ, तुमने बताया कि अमीर बसरा उबैदुल्लाह है। उबैदुल्लाह इब्न जियाद। अगर बच्चा लड़का हुआ तो उसका नाम उबैदुल्लाह रखूंगा। तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। मैंने सही कहा था, उसका बाप बसरे में है। सुनो, बच्चे का नाम रखने का हक सिर्फ बाप को होता है। क्या हुआ? बाकी रास्ता पैदल चलना पड़ेगा। तुम्हें तो जल्दी थी। अब भी जल्दी है। चल घोड़े चल चल। आ जाओ जल्दी करो, सिपाही ना देख लें। तो देख ले मेरी बला से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही है वो। ये कैसी जगह है? ओफो, कितनी गंदी जगह है। हिम्मत करो, ताहिर कहाँ हिम्मत है? करो बेटी। ताहिर, कहाँ चले गए थे अहमक आदमी? सिपाही मेरा पीछे कर रहे थे। भागना चाह रहे थे तुम यहाँ से जान बचा के? नहीं,
इत्मीनान रखो बेटी, अभी आराम आ जाएगा। उसको चुप कराओ माँ जी, वरना वो लोग हमारी आवाजें सुन लेंगे। तुम हमें मौत के मुंह में डालने वाले थे। वो तो अचानक मेरा उनसे सामना हो गया। वो 20 अफराद से ज्यादा हैं। तरफ बिखर जाओ, हमें सुलेमान को ढूंढ निकालना है। अच्छा, तो तुम अब इस काबिल हो गए हो कि सुलेमान के बजाय वो तुम्हें पकड़े। कहाँ हो? पानी पानी चाहिए। नहीं, हिम्मत करो मेरी बच्ची, बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। बेटी हिम्मत। सवारों, उस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ। मुझे सुलेमान चाहिए, जिंदा या मुर्दा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सुलेमान चाहिए। ताहिर, ताहिर, यहाँ आओ। ये पकड़ो, इसे रख लो। मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज मेरे भाई, खुदा हाफिज मेरी बहन। सुलेमान मैं हूं, इंतजार किस बात का है? आओ। अल्लाहु अकबर। आओ। कहां भागते हो? मैं सुलेमान हूं, किस बात का इंतजार है? अल्लाह।
خدا کا شکر ہے بچہ زندہ سلامت ہے، اس کے قدم مبارک ہیں۔ ایک دائی کے لیے یہ قیمتی لمحہ ہے۔ آخر تم آ ہی گئے۔ تمہاری بہن بہت بہادر ہے، اس کا بچہ بھی اسی پر گیا ہے۔ یہ باہر آوازیں کیسی تھی؟ تمہارا دوست کہاں گیا؟ اونٹوں کو یہیں آرام کرنے دو، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس جگہ کو تیار صاف کرو جلدی۔ بانو تمام چیزیں ترتیب دے دی گئی ہیں، آپ آرام فرمائیں۔ احمد، محمود، سواریوں پر سامان اتار دو، جلدی کرو۔ سلام بانو حضور، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ادم۔ دیر کر دی آنے میں؟ ہاں، میں آنا نہیں چاہ رہی تھی، کاش نہ ہی آتی۔ یہ شعرا ادیب جہاں کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو آدھی رات سے پہلے نہیں سوتے بانو۔ نہیں، اب تو مدت ہوئی کوئی محفل شعر سجائی ہی نہیں گئی، اور نہ ہی اب دل و دماغ میں اتنی سکت ہے۔ سلامت رہو ادم۔ شکریہ۔ ادم، تم اس تنہائی میں کیا کرتے رہتے ہو؟ بس کھجوریں پکنے کو تیار ہیں بانو۔ اگر اس سال زیادہ افراد کھجوریں اتارنے کے لیے رکھ لیں تو جلد ہی مال فروخت کے لیے تیار ہو جائے گا بانو۔ مجھے نہیں معلوم، تم جانو اور تمہارے یہ باغات۔ جی بانو۔ یہاں اطراف میں کسی کو دیکھا؟ یہاں اطراف میں تو ہر روز کوئی نہ کوئی دکھائی دیتا ہے بانو۔ بالکل، لیکن جس کو میں کہہ رہی ہوں، اگر وہ مل جائے تو اتنے مالدار ہو جاؤ گے کہ اس سے کہیں بڑے کئی باغات خرید سکتے ہو۔ اچھا بتائیے وہ کون ہے تاکہ تلاش کروں۔ امید ہے وہ اکیلا ہی ہوگا۔ کیا تم حسین ابن علی کو جانتے ہو؟ بصرے کا رہنے والا ہے؟ نہیں، فرزند دختر پیغمبر ہیں۔ فرزند دختر پیغمبر، آپ کے کہنے کا مطلب ہے فرزند علی ابن ابی طالب؟ ان کا یہاں کیا کام ہے؟ حسین ابن علی کو تو مدینے میں ہونا چاہیے، سنا ہے بہت سخی اور رحم دل ہے، لیکن خلیفہ مجھے کیوں ان باغات کے برابر قیمت دینے لگا؟ اس گوشے میں بیٹھے ہو اور دنیا سے بے خبر ہو ادم؟ حسین نے اپنا ایک سفیر بصرہ بھیجا ہے، انہوں نے خلیفہ کے خلاف قیام کیا ہے اور اب چاہتے ہیں کہ اہل بصرہ کو بھی قیام کی دعوت دیں۔ عبید اللہ نے اس کے زندہ یا مردہ پکڑوانے پر 100,000 دینار انعام مقرر کیا ہے۔ 100,000؟ پھر تو ہمیں اس سفیر کو ڈھونڈنا چاہیے۔
अगर वो बस्र में दाखिल होना चाहे तो इसे लाजमन इसी जगह से गुजरना पड़ेगा। तुम अगर किसी मुसाफिर को देखो जो अकेला और खस्ता हाल हो और तुमसे खाना और पानी मांगे या रास्ता पूछे तो इससे जरूर पूछना कि वो कौन है। मानो हुजूर, वो सफीर अब इतना भी नादान नहीं होगा कि मुझ पर एतमाद कर ले। तुम बहुत ज़हीन और होशियार हो, बातों बातों में तुम उससे उगलवा सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि वही सफीर हुसैन है, क्या नाम था उसका? उसे सुलेमान कहते हैं बानो। उसे अपने पास रोकना और फौरन मुझे खबर करना। अदब मैं चाहती हूँ मैं सबसे पहले उसे देखूं। अच्छा, आप इनाम मुझसे छीन लेना चाहती हैं? इनाम वो भी तुम्हारा हुआ और मजीद 10,000 दिनार मैं तुम्हें दूंगी। गोया वो शख्स मुकम्मल खजाना है, बल्कि यूं कहो एक बेकरार खजाना। बशर्ते वो इस जगह से ना गुजरे, वरना तो समझिए मेरे चुंगल में है। बानो हुजूर इजाजत देंगी? किधर? मुझे जाना है। क्यों? खाना, अपना खाना आग पर रखा छोड़ आया हूँ। बानो हुजूर जल जाएगा। जाओ आज अपना खाना यहीं ले आओ। बहुत बेहतर बानो हुजूर। जरा अपनी दरांती देना, चंद खोशे ताजा खजूरों के उतार लाऊं। महरूम। जी बानो हुजूर। जाओ देखो अदम कहाँ जा रहा है, ख्याल रहे तुम पर नजर ना पड़े। जी बेहतर बानो। सुलेमान, सुलेमान, यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर क्यों आ गए? मैं खुद नहीं आया, कोई जज्बा मुझे लाया है। तुम पर हजारों दिनार इनाम रख दिया गया है। क्या कह रहे हो? जहाँ भी जाओगे तुम्हें फौरन उनके हवाले कर दिया जाएगा, हत्ता कि मेरी बानो भी जो बसरा की मालदार तरीन खातून है। आ जाओ। मुझे उनके हवाले कर दो ना। तुम्हें शायद याद नहीं, मैं तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी दौलत रखता हूँ। यहाँ इस नखलिस्तान में
अजीब व गरीब किस्म की फजा है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे